안녕하세요. 서울대학교 산업인력개발학 전공의 이찬입니다. 오늘은 워싱턴 DC에서 개최되는 ASTD ICE 2014년 세 번째 날입니다. 3일차 ASTD ICE는 혁신적 리더십 발현을 주제로 한 맥크리스탈의 기조 강연으로 문을 열었습니다. 이분은 아프가니스탄의 연합군 사령관 출신으로 현재 jetblue airways, 나비스타, 옐로우 리본 펀드의 이사로 재직하고 있습니다. 이분은 조직의 혁신적인 리더십 솔루션을 전파하고 계신데요. 특히 현재의 격변하는 조직 환경 속의 방향성을 제시하는 데 주안점을 두고 있습니다. 리더십 부문의 베스트셀러로 알려진 My Share of the Task라는 책은 이미 국내 독자들에게도 널리 소개가 되어 있습니다. 맥크리스탈은 이 저서를 통해 리버스 멘토링을 통한 리더십 발현에 대해서 많은 연구를 하고 또한 저희가 익히 아는 유명한 강연들을 해주셨죠. 2011년 테드에서 강연한 Listen, Learn, then Lead를 통해 조직 구성원들로부터 많은 의견을 청취해 더 많은 것을 배우려고 노력해야 한다는 것을 강조하였으며 현재까지 누적 135만 명이 시청할 정도로 테드 강연 중에서도 인기가 높습니다. 저서를 읽어보시면 테드 강연에서 담대한 모습으로 강직하게 리더의 됨됨이에 대해 말씀해 주시는 그 말투와 분위기를 다시 한번 접하실 수 있습니다. 그럼 맥크리스탈 장군이 테드에서 강연한 Listen, Learn, then Lead 중에 일부를 잠시 보시겠습니다. In reality, much of the force I led looked exactly like you. It was men, women, young, old, not just from military, from different organizations, many of them detailed to us just on a handshake. And so instead of giving orders, you're now building consensus and you're building a sense of shared purpose. Probably the biggest change was understanding that the generational difference, the ages had changed so much. I went down to be with a Ranger platoon on an operation in Afghanistan. And on that operation, a sergeant in the platoon had lost about half his arm throwing a Taliban hand grenade back at the enemy after it landed in his fire team. We talked about the operation, and then at the end I did what I often do with a force like that. I asked, where were you on 9/11? And one young Ranger in the back, his hair is tousled and his face is red and windblown from being in combat in the cold Afghan wind. He says, sir, I was in the 6th grade. And it reminded me that we're operating a force that must have shared purpose and shared consciousness, and yet he has different experiences, in many cases a different vocabulary, a completely different skill set in terms of digital media than I do and to many of the other senior leaders. And yet we need to have that shared sense. It also produced something which I call an inversion of expertise, because we had so many changes at the lower levels in technology and tactics and whatnot that suddenly the things that we grew up doing wasn't what the force was doing anymore. So how does a leader stay credible and legitimate when they haven't done what the people you're leading are doing? And it's a brand new leadership challenge, and it forced me to become a lot more transparent, a lot more willing to listen, a lot more willing to be reverse mentored from lower. 앞서 영상에서 보셨다시피 맥크리스탈은 진정한 리더십 발현을 위해서 리버스 멘토링의 중요성을 언급하고 있습니다. 이를 이해하기 위해서는 리더십 역량을 개발시키는 주 요소인 멘토링을 먼저 이해해야 합니다. 멘토링은 우리가 잘 알고 있듯이 회사에 대한 경험이 풍부한 선배가 후배를 지도하고 조언해주는 활동인데요. 이를 통해 멘토와 멘티가 얻게 되는 이점 또한 굉장히 많습니다. 멘티는 경력 개발을 통한 자신감 향상을 토대로 조직 커뮤니케이션을 활성화시키고, 멘토는
리더십 역량 강화를 통해 회사로부터 인정을 받게 됩니다. 또한 사람들이 회사를 떠나는 근본적 이유가 되는 상사와의 관계의 질을 개선시켜 구성원들의 이직률을 감소시키기도 합니다. 그럼 리버스 멘토링이란 무엇일까요? 그것은 임원이나 경영진이 자신의 부하와 1대1 관계를 형성하면서 멘토링을 받게 되는 것입니다. 이런 리버스 멘토링 관계를 갖기 위해서는 전통적인 접근법과는 다른 접근법을 취해야 하는데요. 전통적인 멘토링 접근법이 탑다운 방식으로 선임자가 후임자에게 지도나 조언을 해주는 방법이라면 리버스 멘토링 접근법은 바텀업 방식으로 후임자가 선임자에게 조언과 코칭을 제공하는 방식입니다. 이러한 접근법을 기반으로 해서 멘토링의 대상을 조직 생활을 하는 모든 사람으로 확장시킬 수 있는데요. 특히 최근의 현실에서는 젊은 세대를 리버스 멘토로 선발하여 경영진에게 기술적 지식을 전파하는 데 용이한 방법이 되고 있습니다. 지금까지 살펴본 리버스 멘토링을 조직하기 위해서는 크게 5가지 요소가 뒷받침되어야 합니다. 첫 번째, 명확한 지침을 가져야 합니다. 리버스 멘토링의 대상, 과정, 시간, 기대되는 결과 등을 구체적으로 제시하지 않으면 일회성에 그친 이벤트가 되어버리기 마련이지요. 두 번째, 멘토와 멘티를 매칭할 때 세심한 주의를 기울여야 합니다. 멘토링의 특성에 맞게 같은 부서에서 일하는 선후배의 조합은 반드시 피해야 합니다. 멘토와 멘티가 솔직한 생각을 말하기 어려울 수 있기 때문이지요. 또한 잘 아시다시피 역량의 3요소인 지식, 기술, 태도를 고루 갖춘 멘토의 역량이 필요합니다. 세 번째, 서포트입니다. 구성원들에게 리버스 멘토링을 정상적으로 수행할 수 있게 해주는 물적 자원의 공급뿐만 아니라 멘토에게 멘토링 역량 강화를 위한 여러 트레이닝들이 진행되어야 합니다. 네 번째, 리버스 멘토링의 목표를 모니터링할 수 있는 평가 지표의 설정입니다. 리버스 멘토링의 효과성을 검증하기 위한 지표 선정이 요구되는 것이지요. 예를 들어 최근 트렌드를 반영한 새로운 기술이나 소셜미디어를 구체적인 지표와 연결시키면 의미 있는 평가 지표를 설정할 수 있습니다. 마지막으로 5번째, 파일럿을 통한 리버스 멘토링의 도입인데요. 우리가 TV를 시청하면 명절을 전후에 편성된 파일럿 프로그램이 정규 프로그램으로 자리 잡는 사례를 간혹 볼 수 있습니다. 이와 마찬가지로 리버스 멘토링 또한 파일럿 프로그램을 운영할 필요가 있지요. 현재 펩시와 같은 글로벌 리딩 컴퍼니들이 리버스 멘토링의 도입을 파일럿의 형태로 진행하고 있다고 합니다. 리버스 멘토링의 역사가 오래되지 않음을 고려해 볼 때 이런 회사들의 사례는 여러 글로벌 기업에게 큰 경각심을 주고 있습니다. 이 회사들의 리버스 멘토링은 처음에는 HR 부서에 한정된 작은 프로그램으로 시작하여 회사 전체 프로그램으로 자리 잡고 있는데요. 결과적으로 관계의 증대를 통해 조직 자원의 경쟁 우위를 높여 기업의 성공에 기여할 수 있다고 기대하고 있습니다. 병아리가 알 속에 있는 닭을 품고 있는 그림에서 볼 수 있듯이 배움에는 성역이 없어야 하며 항상 배우는 자세를 잃으면 안 됩니다. 조직 구성원들이 이러한 마인드를 공유할 때 리버스 멘토링의 효과가 배가 되는데요. 리버스 멘토링을 통해 임원에게 기술적 변화나 신선한 아이디어를 학습할 수 있는 계기를 마련할 수 있습니다. 이는 전통적인 사고방식이나 가치관을 가진 경영자들에게 신세대들의 사고방식을 이해할 수 있는 기회가 될 수 있고요. 또한 이를 통해 현장 사원들과의 자유로운 커뮤니케이션을 가능하게 할 것입니다. 부가적으로는 회사 내부에 숨어있는 인재를 발굴할 수 있어
자신의 역량을 발휘할 수 있는 기회를 제공하기도 합니다. 따라서 성공적인 리버스 멘토링의 운영을 위해서는 경영진의 신뢰를 바탕으로 한 열정과 지원이 따라주어야 함을 볼 수 있었는데요. 첫 번째로는 상호 간의 신뢰를 통해 투명성을 유지시켜야 합니다. 신뢰를 바탕으로 하지 않은 노력으로는 의식을 공유하는 데 있어 한계를 가질 수밖에 없죠. 두 번째로는 특히 경영진의 강한 열정이 필요합니다. 하나의 제도로서 리버스 멘토링이 자리 잡기 위해서는 후배 사원보다는 선배 사원, 그리고 나아가 경영진의 관심이 필요로 합니다. 마지막으로는 회사의 적극적인 지원인데요. 인적 자원과 물적 자원을 시적절하게 제공해 주어야 하고요. 풍부한 멘토 후보자를 선발하기 위해 멘토를 위한 멘토링 트레이닝이 필요합니다. 지금까지 리버스 멘토링을 알아보았는데요. 이를 통해서 명령을 내리는 리더십의 형태에서 공감대를 형성하여 조직 공통의 목적의식을 갖도록 이끄는 리더십의 형태로 바뀌어야 함을 알게 되었습니다. 이것은 여러분의 조직 내에서 상호 소통을 통한 리더십을 형성하는 데 도움을 줄 것입니다. 우리가 추구하는 리버스 멘토링을 통한 혁신적 리더십이 발현될 수 있다는 것이 ASTD 셋째 날 두 번째 기조 강연자 맥크리스탈의 메시지였습니다. 이상입니다. 고맙습니다.